ہاں اگر میں آپ سے کہوں بھی مڑ کے دیکھیں تو بچپن کیسا تھا؟ کیا کیا آپ کو یاد آتا ہے؟ کوئی خوشگوار یاد، کوئی ایسی یاد جو آپ سمجھتی ہیں بھی لوگوں سے شیئر کرنی چاہیے، ان کے لیے ضروری ہے، وہ اس سے سیکھیں گے بھی، کچھ انجوائے بھی کریں گے، کچھ آپ کے بچپن کی یاد سن کے؟ بچپن ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. میں اور میرا بھائی، ہم 2 سبلنگز ہیں اور ہم بہت کلوز تھے. مجھ سے چھوٹا ہے وہ. اور آپ دونوں لاہور کے ہیں؟ جی ہم لاہور کے. مائی مدرز پٹھان، مائی فادرز پنجابی. تو وہ جب شادی ہوئی تو وہ یہاں آئی اور ماشاءاللہ مطلب ٹپکل نائس نارمل فیملی، اچھی پیار محبت ملا ماں باپ سے، سبلنگ سے بھی، یعنی کہ بھائی سے کلوز تھی. وائل گروئنگ اپ فیملی بہت اسٹرانگلی بانڈیڈ. ویری گڈ. مام کی سائڈ بھی بہت بڑی فیملی ہے اور میرے فادر کی سائڈ بھی بہت بڑی ہے. تو بس وہ فیملی اورینٹیڈ، اور ان کی سوشل لائف بھی بہت تھی، تو فرینڈز اور بہت انٹرٹین کرتے تھے گھر پہ. تو بچپن سے ہی میرا خیال ہے مجھے شوق تھا کہ لوگ آئے ہوں اور بینگ اراؤنڈ پیپل، محفل لگی رہے، بس لوگ آتے جاتے رہے. آپ کی والدہ ورکنگ وومن تھی؟ نہیں، ہاؤس وائف تھی. اور والد صاحب آپ کی کس پروفیشن سے؟ وہ ان کا اپنا بزنس تھا. اب تو وہ ریٹائرڈ ہیں، مگر ابھی بھی وہ اپنی زمینوں پہ جاتے ہی. ہیڈ اے کنسٹرکشن کمپنی، کنسٹرکشن کا بزنس. ہاں اب یہ بتائیے کہ ایک پڑھی لکھی خاتون کی حیثیت سے آپ مڑ کے دیکھیں تو یہ جو 2 مختلف لوگ ہیں، ایک والدہ آپ کی پختون ہیں، والد صاحب آپ کے پنجابی ہیں، اس سے کیا کیا آپ کو یاد آتا ہے؟ مزے کی باتیں؟ مزے کی باتیں میرا خیال ہے لوگ بڑے انٹرسٹڈ ہوتے تھے یہ جان کے کہ اس وقت شاید عجیب سٹرینج لگتا تھا. اتنی تب گلوبلائزیشن نہیں تھی نا دنیا میں. تو پاکستان میں بھی ذرا ہر کسی کا اپنا لمیٹڈ سا مائنڈ سیٹ تھا. تو انہیں بڑا عجیب لگتا تھا کہ یہ پشتو بھی بول لیتی ہے، اردو بھی بول لیتی ہے، انگلش. جی آف کورس. بلکہ میرے بچے بھی پشتو بولتے ہیں. بہت اچھی بات. حالانکہ مائی ہسبینڈ پنجابی، بٹ سم ہاؤ امی مجھ سے بولتی تھی پشتو میں، تو میرا بھی نیچرلی بچوں کے ساتھ نکلا. تو ان کو یہ بڑا سٹرینج لگتا تھا کہ 3 زبانیں کیسے بول لیتی ہے. آپ بھی تو ہاف تو پنجابی ہو گئی نا؟ ہاف پنجابی، ہاف پٹھان، مگر خیر پہچان تو باپ سے ہی ہوتی ہے. تو آئی ایم پنجابی، آئی وڈ سے فیصل آبادی پنجابی. اچھا. ہاں تو بڑے وٹی ہوتے ہیں. ہاں ہم میں ہے وہ گن ہے. تو بس یہ میرا خیال ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ لوگ بڑے امیز ہوتے تھے کہ 3. اور پنجابی نہیں سکھائی مجھے کسی نے. تو جب میں اے لیولز میں پہنچی، امی تو آپ کی بہتر رہی اس معاملے میں پنجابیوں سے. امی ہاں، اور امی نے بھی لاہور آ کے خود پنجابی، لاہور والی پنجابی سیکھی نا، بڑی وہ پروگریسو. تو میں جب اے لیولز میں پہنچی تو میں نے ریئلائز کیا کہ مجھے پنجابی نہیں آتی اور یہ تو میری اپنی زبان ہے. تو اپنائیت کی ایک وہ ہوتی ہے نا. تو میں نے سوچا کہ مجھے پنجابی سیکھنی چاہیے. تو میں نے اپنے سٹاف کو کہا کہ مجھ سے آج سے کوئی اردو میں بات نہیں کرے گا. بہت اچھے. میں پنجابی سیکھوں. ایک ایسے ملک میں جس میں سب کے سب انگریزی میں بات کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی تو ہے جس نے کہا. اور ہمارے اسکول میں بہت یہ کلچر تھا. میں لاہور گرامر اسکول کی پڑھی ہوئی ہوں، تو وہاں تو انگلش کے علاوہ بات کرنے پہ بہت بے عزتی ہوتی تھی کہ وہ پابندی لگاتے تھے. ہاں نہیں، پیرنٹس تو گھر میں اردو چلتی تھی، اردو اینڈ انگلش، اینڈ دین ود مائی مدر پشتو. نہیں، کچھ اسکول جو ہیں وہ پیرنٹس تک کو اس پہ جج کرتے ہیں کہ آپ. اچھا ہاں کرتے ہوں گے آئی ایم شیور. تو خیر گرامیرینس تو بھائی صرف انگریزی میں بات کرتی تھی. سو آئی اسٹارٹڈ اسپیکنگ ان پنجابی ود مائی اسٹاف. تو وہ مجھ پہ ہنستے تھے نا، کیونکہ پہلے ایکسنٹ بھی خراب، گرامر بھی غلط، گلابی قسم کی ہوتی ہوگی. تو ہوتی ہوگی نا، ہوتی تھی آئی ایم شیور. تو میں انہیں کہتی تھی ہنسو، بے شک ہنسو مجھ پہ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے سیکھنی ہے. تو کچھ سال لگے. ویری گڈ. میں نے پنجابی خود اپنے ایفرٹ سے سیکھی. پھر بڑی پراؤڈلی میں جب جاتی تھی سر لبرٹی گئے، کہیں مین مارکیٹ پھل چھل لینے گئے، تو میں دکاندار سے پنجابی میں مخاطب ہوتی تھی. تو وہ جواب دیتے تھے انگریزی میں یا اردو میں. تو میں کہتی تھی یار مطلب کس کے ساتھ پریکٹس کروں. بٹ خیر ایک بات بتائیے، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ مڈل کلاس کے، اپر مڈل کلاس کے، یا اس سے بھی اگر سماجی لحاظ سے اور معاشی لحاظ سے اوپر چلتے چلے جاتے ہیں، تو پھر جو اپنی روٹس ہیں، اپنا کلچر ہے، جس میں سادگی ہوتی ہے، جس میں معصومیت ہوتی ہے، وہ بہت سارے لوگوں کو اتنا اچھا نہیں لگتا ہے. یہ اس طریقے سے اتنی شدت سے آپٹ نہیں کرتے ہیں جس طرح سے آپ نے باقاعدہ ایفرٹ کی، اس کو وہ کیا. تو ایسا کیا اٹریکٹ کرتا تھا؟ اس کے پیچھے میرے والد صاحب کا رول ہے.
बिकॉज वो हमेशा वो बहुत पेट्रियाटिक हैं, उन्हें अपने मुल्क से इतना प्यार है कि शायद हमसे भी उतना ना हो। और उनको ये होता था हमेशा कि योर आइडेंटिटी इज़ योर कंट्री एंड योर लैंग्वेज, तो उर्दू बहुत अच्छी आनी चाहिए। अच्छी ये नहीं बस स्ट्रीट उर्दू होती है ना एक, बट एक होती है अच्छी, हाँ ठीक है भाई, उसको बाकायदा सीखा है, हाँ अच्छी जुबान। जैसे आपने लफ्ज मुखातिब इस्तेमाल किया तो बहुत अच्छा लगा मुझे। ये बस वालिद साहब से ही सीखा है। तो वो कहते थे कि मैं तुम लोगों से नहीं इंग्लिश में बात करूंगा, यू नो, जिस तरह मेरे बच्चों को वो जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन है उनको वो ये ज्यादा कहते थे कि क्योंकि आपको पता है बच्चे आजकल अंग्रेजी में ही बात करते हैं। सो ही वुड से कि नहीं, मुझसे उर्दू में बात करोगे तो मैं जवाब दूंगा। सो लाइक उर्दू की गिनती बाबा ने हमें सिखाई। स्कूलों में नहीं उस वक्त गिनती शिनती सिखाते थे, और मुझे नहीं आती थी। मतलब मैं ओ लेवल्स में भी जब पहुंची तो मुझे उर्दू की गिनती नहीं आती थी, 30 और ये बताइए कि पश्तो आपने जो सीखी तो पश्तो में कोई लिटरेचर आपको पढ़ने का इत्तेफाक हुआ या आपकी वालिदा ने? पढ़नी नहीं आती नहीं। मगर आपने वालिदा मगर मैं गैस कर सकती हूँ जब लिखी होती है। हाँ। गैस, क्योंकि बोलनी आती है और उर्दू तो आती है, तो वो स्क्रिप्ट कुछ मिलती जुलती है ना, पढ़नी नहीं सीखी। मैं जानना चाह रहा था जैसे खुशहाल खां खट्टक हैं, अमीर हमजा शनवारी हैं, या पश्तो के जो बड़े शोराए कलाम हैं, या पश्तो की कहावतें हैं ना, देखिए हर जुबान की ना, हम जुबान से क्यों मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करना सिखाते हैं, आइडेंटिटी क्यों कहते हैं। जुबान सिर्फ राब्ते का जरिया नहीं होती है, वो एक उसका काम है जुबान का कि राब्ता हो सके, लोग एक दूसरे से बात कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। मगर जो पुरानी जुबान होती है उसके अंदर उस इलाके की और सदियों के जो करोड़हा लोग गुजरे होते हैं उनका विजडम भी शामिल सही बात है। अगर आप उस जुबान से कटेंगे तो उस जुबान का विजडम भी आप यानी कि आपसे कट जाएगा। तो पश्तो जुबान की कोई कहावत, कोई शेर आपको याद आता हो तो हमसे जरूर शेयर। मुझे एक्चुअली याद है प्लीज। और मेरी अम्मी कभी कभी खुश होंगी आपकी वालिदा बहुत। हाँ खुश होंगी, जो पश्तो समझते हैं, जो आपका शो देख रहे हैं वो शायद काफी खुश होंगे। हम पश्तो से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो एक फनी सा है, अनपढ़ा खजा ग्वादा, अनपढ़ा खजा वादा सो कटोला बेबहादा, वाह, प्लाने दा से दक के पिकर दक के परवादा, जोए खिरन लूरे नावले खुद वापस परवादा। मतलब इसका यह कि जो अनपढ़ और जो जाहिल औरत होती है ना, वो एक भैंस, गाय भैंस की तरह होती है और वो बस बच्चे ही पैदा करती जाती है। और यू नो अगर उसके बच्चे मैले फिर रहे हैं, उसे नहीं परवाह, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं, उसको नहीं पता कि क्या एटिकेट होनी चाहिए बच्चों को रेज करने की, और बस फलानी ऐसे है फलानी ऐसे, उसको यही बस पूरा दिन यही डिस्कस करती रहती है कि उसने ये किया, उसने वो किया। तो ये इन पश्तो इट्स वेरी फनी द वे द पोएट हैज, ठीक है, यू नो, उसने बड़े विटी तरीके से एक बड़ी उसने बड़ी एक सॉलिड बात की है, मगर विटी तरीके से की है। तालीम होनी चाहिए, तालीम, हाउस वाइफ के तालीम होना बहुत जरूरी है ताकि बच्चों में तो इनकलकेट कर सके अच्छी। अब आप देखें ना, ये जो मीडियम या टूल्स इस्तेमाल करते थे ना, क्राफ्टिंग जो होती थी, मगर क्राफ्टिंग ये होती थी कि उसको आम आदमी तक पहुंचाया जा सके, और आम आदमी को भी बिल्कुल जिसकी बहुत तालीम नहीं, उसको भी पता लगे कि तालीम की अहमियत क्या है। सही बात है। ये लिटरेचर का कमाल है, लिटरेचर का कमाल है। ये फरमाइए कि आपने मॉडलिंग की, आपने होस्टिंग की और आपने एक्टिंग की ना, और फिर मैं देख रहा था कि एक्टिंग में आपको कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही, आपको पसंद नहीं आई, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह कि मैं कभी एक्टर थी ही नहीं थी मैं बिल्कुल, और ना मुझे आती है एक्टिंग, और सेट पे बहुत लॉन्ग आवर्स होते हैं। हाँ, और मैंने जब बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और मैंने जब काम शुरू किया तो मेरा आई हैड अ चाइल्ड, क्योंकि मैंने जो भी काम शुरू किया वो शादी के बाद शुरू किया। व्हेन आई वाज स्टडीइंग, उसके फौरन ही बाद आई गॉट मैरिड, और फिर मैंने काम शुरू किया। तो मुझे ये था कि मेरी पहली प्रायोरिटी हमेशा से फैमिली थी, एंड आई हैड अ चाइल्ड। तो मुझे ये था कि मैं इतना ज़्यादा टाइम घर से बाहर देना नहीं चाहती हूँ, विच इज़ वाई मैं वो लाइव मॉर्निंग शोज़ वगैरह तो कर रही थी बहुत शौक से, बट इसका नहीं, एक्टिंग नहीं आती, फिर लॉन्ग आवर्स ऑन सेट। फिर ये था कि ज़्यादातर काम लाहौर में तो होता नहीं ना। हाँ, तो अब तो अगर आपको कुछ सीरियसली करना है, अच्छी तरह से करना है, तो आपको तो कराची जाना पड़ेगा। सो कुछ एक दो अच्छे प्रोजेक्ट्स लाहौर में किए, हर प्रोजेक्ट को बंदा यस भी नहीं कह सकता। आई डिड वन फॉर ARY, आई डिड वन विद हम TV। फिर मुझे कराची से जब कॉल्स आती थी कि वहाँ पे मतलब 30 दिन का स्पेल है, 20 दिन का स्पेल है, तो वो तो इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। नहीं कर सकती। शौहर ज़्यादा अच्छे अदाकार होते हैं ये बेगमात? शौहर अदाकार होते हैं, हाँ, बड़े रंगबाज होते हैं।